नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झीओं बाहाघर षष्ठ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी नाहांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। सोहम चिन्मय को प्रपोज करिए बोली फिक्स करथिले किंतु आस्था पई सबु बेकार हे गला। तेणु निज रूम रे मन दुखरे बसिथिले। तांको डाडी और मम्मी एका सह तांको पाखकु जाई पचारिले आस्था तांको केमिति लागिला। सोहम विरक्ति रे कहिले, मम्मी से झील बहुत गर्वी आउ तार मोर पसंद भी पूरा अलगा, तेणु ता कथा आउ केबे भी पचारिबेनी। सोहम डाडी कहिले, ठीक अच्छी आसंता संडे रे तू मो सह हैदराबाद जीबू अमिता आंटी का झील को देखा। सोहम पूरा चिड़ी जाई कहिले, डाडी आपण मते छोट पिला भाबिछंती। आजी आपण केते बड़ भूल कले जानिछंती। मते किछि न जणी एमिति आस्था और अंकल को नहीं पहुँची जीवाटा कौन ठीक थिला। मोर गोटे बहुत जरूरी काम आज बेकार हो गला। मते मो हिसाब रे बंचिबाकू दियंतु। मु मो निज पसंद रे बाहा हेबी। तेणु प्लीज मते काहाकू देखिबाकू कुआडे डाकिबेनी कि काहाकू एठिकी भी डाकिबेनी। सोहमर डाडी कहिले, ठीक अछि तू जोठी इच्छा सेठी विवाह कर, मोर मना नहीं, किंतु झियो आम समस्कंद होइथिबा दरकार। सोहम कहला, अच्छा आपण को ताहले बहु नुहे निज स्टाटस बढ़ेबार माध्यम दरकार। सुनंदा कहले, तू रागेनी बाबा, तो डाडी को मु बुझेबी, तू जेउठी कहबू तो बाहाघर सेठी हेबो। सोहमर डाडी कहले, हौ जहा इच्छा कर, किंतु मने रख बंधु समास्कंद लोकंक सह नहले संपर्क तिष्टि पारेनी। सोहमर मम्मी डाडी जीवा परे से निज लैपटॉप खोली चिन्नुर फोटो सह कथा हेई निज माइंड फ्री करने को चेष्टा कला। चिन्नू को भारी चिड़चिड़ा लगुला। किछि न खाई सेमिति बसी थाए आउ मने मने कहूए, ए धनी लोकंकु मु ठीक जानिछि, एमाने केवल टंका आउ निज स्वार्थ छाड़ी आउ किछि जानतिनी। बेले बेले भाबे ए सोहम सार बोधे अन्य मानकठु अलगा, किंतु ना ये भी समान। आज मते अपेक्षा करबाकू कही निज प्रेमिका सह बुलिबाकू चली गले। जमिति मो समयर किछि मूल्य नाही आउ मु तांको अध घंटा अपेक्षा करी रहिली, हेले टिके सरी न कहि भी चली गले। चिन्नुर मामा आसी कहले, आसे खाइबू। सेतेबेलू रूम रे मुह फुले बसिचु काहेकि, का ऊपर रागिचु, कहूनु कौन हेइची। चिन्नू कहला, ना मामा किछि हेइनी, भोक लागुनी। पुणी निजकु निजे कहला, अरे से सोहम राय निज प्रेमिका सह मजा करिबो आउ मु ता ऊपर रागी को उपास रहिबी काहेकि, से किए कि मोर मामा खाइबा बाठ मु जाउची। चिन्नू खाउथाए सिना मनटा किंतु भल लागुनथुला। निज ऊपर निजे चिड़ी जाई कहूथुला, से तोते टिके भी केयर करेनी आउ तू ता कथा भाबी हेउचु। मनटा कहूथुला, तू कौन सोहम को भल पाउचु चिन्नू, सेइथिपई तांको अन्य केउ झियो सह देखि सही पारुनु। खाइबा छाड़ी उठीगला चिन्नू, निज हाथ में निज गाल को चापुड़ा मारी कहला, एई तू जेतिकिरा सेतिकिरे रह, बेसी भाबुचु। ता परदिन सोहम चिन्नू पाखक आसी कहले, सॉरी चिन्मयी, मु जानी नथिली आस्था एमिति हठात चली आसियो बोली, मोर सबू प्लान बेकार हो गला। चिन्नू कहला, प्लान माने? सोहम कहला, ना ना प्लान नुहे, बरं गोटे जरूरी डिस्कसन थिला तुम सह। मु जाने तुमे रागी थिबो निश्चय। चिन्नू कहला, मु आदौ भी रागिनी, जेते हेले भी से आपणकर फ्रेंड आउ मु आपणक ऑफिस से काम करुथुबा जने साधारण कर्मी, तेणु आपण कौन तांकठु अधिक मते इम्पोर्टेंस देइथांते कि। सोहम को टिके खराब लागिला, तथापि हसी कहले, आउ जदि मु केबे डाकिबी जीवाकू राजी हेबो ना मना करिदेबो। चिन्नू कहला, आपण को लागुनी आपण मो सह अनावश्यक कथा है आपणक मूल्यवान समय नष्ट करुछंती। सोहम को एबे टिके चिड़ा लागिला, ये केमितिका कथबार्ता करुछंती चिन्मयी, मानुछि भूल हेइछि, किंतु जानी जानी तो मु आउ भूल करी देनी। हौ ठीक अछि, प्रेमिका हिसाब रे रागिबार तांकर अधिकार अछि, आउ प्रेमिक हिसाब रे ए सब सहिबाकू हेबो मते। चिन्मय भी रागी कि निया कि अजब लोक, एमिति मुह करी ताकू अनेई रहिचंती काहेकि जे। हेलो सर, आपण मो पाखरे बारंबार अन्यमनस्क हुअंती काहेकि। सोहम सामान्य हसिकी चली गले सेइठू आउ मने मने कहूथुले, अन्यमनस्क हुएनी जानू, तुम आखिर गभीरता भितर हजि जाए आउ सहजरे बाहरी पारेनी। से दिन संध्यारे चिन्नू तार किछि सांग झियोंक सह मार्केट जाइथिला। तार गोटे सांग निज बर्थडे पई गोटे ड्रेस किनिबाकू शोरूम को गला। से झियटी निज पई ड्रेस पसंद करुथिबा बेले चिन्नूर नजर पड़िला सेई ब्लू गाउन उपरे
जोटा सोहम पसंद करने सह पेमेंट कर देइथिले। चिन्नू को से ब्लू कलर गाउनटा बहुत भल लगिला। एते सुंदर लगिला जे से बाध्य हो जाई सेल्समैन को ड्रेसर दाम पचारिला। सेल्समैन कहिला आपनकर पसंद हेउची कि जदि नियंतु। चिन्नू निज सांग को कहिला एईटा नौनु केते सुंदर हेची। चिन्नूर सांग कहिला हे कलरटा जमा भल लागुनी जदि तोर पसंद तू नहीं जा। चिन्नू मन दुख करी कहिला नियंती जे हेले अनावश्यक एते दामिका ड्रेसटे किणिबाकू इच्छा हेउनी। सेल्समैन पिलाटी कहिला मैडम नियंतु ए ड्रेस किणा है सारी। चिन्नू आश्चर्य होइकी चाहिबारु सेल्समैन टी सब कथा कहिला केवल सोहमर ना ओ परिचय को छाड़ी। चिन्नू कहिला ना ना मु नेबिनी एमिति खाली रे काहाठू दान नेबा मोर पसंद नुही। चिन्नू ना कहवा मात्रे तार सांग माने समस्ते चाहिए ड्रेस टी को नेबा पाई। मैनेजर चिन्नू को चाहि कहिले मैडम ए ड्रेस आपणकर पसंद आसीथिला तेणु आपण ही ए ड्रेस प्रकृत हकदार। जदि आपण न नेबे तेबे मु ए ड्रेस से सार को पाखक पठे देबी। ड्रेसटा जेहेतु बिक्री सारी आउ अधिक दिन रखी पारिबिनी। सेल्समैन पिलाटी पुणी चिन्नू को कहिला मैडम आपण नहीं जातु नचेत आपण एकु मने पकई दुखी हेबे आउ ड्रेसटी से सार को पाखक फेरीगले से भी दुखी हेबे कारण तांकु लागिबो कि तांको पसंद सतरे बहुत खराब। चिन्नू किछि समय से पिला को हसिकी चाहिला आउ निज पर्सु किछि टंका खोली मैनेजर को जाई कहिला सार ड्रेस दाम हेउनी जेहेतु एइटा किणा सरिछि किंतु मागणा मु नहीं परिबिनी तेणु एतिकी टंका खुशी रे देउछि आपण आपणक स्टाम्प को मिठा दे देबे। मैनेजर भी हसिले आउ कहिले आपण दुई जण अजब जिए एई ड्रेस किनिथिले आउ आपण जिए एई ड्रेस को पिंधिबे। चिन्नू ड्रेस को नहीं खुशी रे घर को फेरिला आउ व्यस्त हेउथिला केबे एकु पिंधिबो। सबुदिन ऑफिस को फॉर्मल ड्रेस से जीवाकू पड़ुछि। से दिन ऑफिस से चिन्नू काम करुवा बेले सोहम डकेइले। चिन्नू पचारिबारु कहिले काली गोटे मीटिंग पई जिबार अछि आउ तुमको मो सह जीवाकू हेबो टिके अधिक दूर रास्ता तेणु फेरिबाकू डेरी हेइ जिवो घरे कहि देइथिबो। चिन्नू कहिला सार मामा टिके मते दूर को जीवाकू दिएनी। सोहम कहिला अच्छा तुमे ताहले जीवाकू चाहुन सेइथिपाई मिछ भी कहूच। तुमे परा अंकी सह मुंबई जाइथिलो आउ दुहे दुई दिन गोटे होटेल रहिथिलो। चिन्नूर मिछ धरा पड़िजिबा जोगु ताकू खराब लागुथुला। पुणी सोहम कहिले हौ मु तुमको बाध्य करूनी केवल अनुरोध करुछि कारण तुमे गले मोर मीटिंग सक्सेस हुए आउ तुमे एते अभिज्ञ जे सबु परिस्थिति को ठीक रे मैनेज करि परिबो सेइथिपाई तुमको नेबाकू चाहुछि। चिन्नू कहला सार मु जिबी। सोहम कहले थैंक्स तुमे एबे आस मु आज राति रे तुमको काली रो टाइम मेसेज कर देबी। चिन्नू ओके सार कही चली आसिला। आज से सोहम उपरे खुशी थिला कारण समस्त को निज प्रशंसा भल लगे। सोहम ता उपरे एते विश्वास करती जानी भल लगिला ताकू। से दिन घरे निज मामा पापा को कालीर मीटिंग कथा कहिला ओ फेरिबाकू डेरी हेइ जिवो बोली भी कहिला। चिन्नूर मामा कहिले जहाँ भी हो राति नहबा आगरू फेरिबाकू चेष्टा करिबू। चिन्नूर बापा कहिले तुमे सबुबेले अजब कथा काहेकि कुह से कौन बुलिबाकू जाउछि जे शीघ्र फेरी आसिबो अरे मीटिंग सह सबु काम सरिले जाई आसिबो। चिन्नू अल्प हसी कहिला मामा व्यस्त हुओनी मोर मो निज उपरे बहुत विश्वास अछि। राति रे खाई सारी सोइबाकू गला बेले चिन्नू भाबिला अरे सार तो कहीं मेसेज कलेनी मीटिंग कौन कैंसल हो गला तथापि मते तो जनइबा कथा। एतिकी बेले सोहम को नंबर कॉल आसिला। सोहम कहले सॉरी काली पाई बहुत व्यस्त अछि तेणु तुमको मेसेज करने को भूली गली। तुमे रेडी हेइथिबो आउ किछि तुम ड्रेस पैक करिथिबो पूरा गोटे दिन तेणु फ्रेश हेबाकू पड़ी पारे। चिन्नू कहला ओके सर बाय। सोहम कहले बाय गुड नाइट। परदिन ठीक टाइम रे चिन्नू जाई पहुँचला आउ सोहम को सह निर्धारित जगह को गला। सोहम ड्राइवर पाखरे न बसी चिन्नू पाखरे पछरे बसिले। चिन्नू को टिके अड़ुआ लगिला किंतु सोहम संगे संगे मीटिंग को नहीं किछि आलोचना करिबा आरंभ करिदेले आउ चिन्नू भी तांको सह कथा भाबरे व्यस्त रहिला। दुहे ठीक टाइम रे पहुँची गले। प्रथमे होटेल को जाई सोहम कहिले चिन्मयी तुमे फ्रेश हो जाओ किछि समय भितरे आमे मीटिंग पाई जिबा।
ଚିନୁ କହିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ସୋହମ କହିଲା ହଁ, କାରଣ ଏଠି ଆଉ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ନଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ହିଁ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ତ ଏଠି ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହି ଫେରିଯିବା। ଚିନୁକୁ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ୱାସରୁମ୍ ଗଲା। ଦୁହେଁ ମିଟିଂକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଡେରି ହେଇଗଲା। ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଚିନୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ସାର୍, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସୋହମ କହିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ଅଛି ତୁମ ସହିତ, ତେବେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଚିନୁ କହିଲା କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟେ, ଆଉ ଆପଣ ଅଜିତ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ 2 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା, ମୋ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗନ୍ତା। ସୋହମ କହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଚିନୁ କହିଲା ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ବାହାରନ୍ତୁ। ସୋହମ କହିଲା ଓକେ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅ, କିଛି ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ବାହାରିବା। ଚିନୁ କହିଲା ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସାରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାହାରନ୍ତୁ। ଦୁହେଁ ଫେରିବାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ସୋହମ ପୁଣି ଚିନୁ ପାଖରେ ବସିବାରୁ ଚିନୁ ମନେ ମନେ ଚିଡ଼ି ହେଇ କହୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ନାହିଁ, କାମ ସରିଗଲା, ପୁଣି ପାଖରେ ବସିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି? ମୋତେ ଏତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ସୋହମ କିଛି ନ କହି ଖାଲି ଚିନୁକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଚିନୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ନେଉଥିଲା ସେ ହସୁଥିଲେ। ଏତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇ ବି ଚିନ୍ମୟୀ ଏତେ ଡରେଇ କେମିତି? କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମନ କଥା ଚିନ୍ମୟୀକୁ କହିପାରନ୍ତି କି? ଆଜି ଏଇ ରାତି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି, ଏ ଡରେଇକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ବି ଡରୁଆ ହେଇଗଲିଣି, ବିଲକୁଲ ବି ସାହସ ହେଉନି କିଛି କହିବାକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇ ଚେକ୍ କରି କହିଲା ସାର୍, ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ସୋହମ ବିରକ୍ତିରେ କହିଲେ ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବେପରୁଆ ହେଇଯାଉଛ, ଏତେ ରାତିରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କ'ଣ କରିବି? ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସୋହମ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ସାର୍, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି, ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ କିମ୍ବା ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ ସୋହମ କହିଲେ ସରି, ମନ ଖରାପ କରନି, ଏସବୁ ତ କାହା ହାତର କଥା ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚିନ୍ମୟୀ କହିଲା କ'ଣ ସାରା ରାତି ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କଟିବ? ସୋହମ ବୁଝିପାରିଲେ ଚିନୁକୁ ଥକ୍କା ଲାଗୁଛି, ସେ ବୋଧେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଫେରିବା। ଚିନୁ କିଛି କହିଲାନି। ହୋଟେଲରୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସୋହମ ଚିନୁକୁ ବସିବାକୁ କହି ନିଜେ ବି ବସିଲେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ ହୋଟେଲ ଫେରିବାକୁ। ଚିନୁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା, କାରଣ ତାକୁ ଭୋକ ନିଦ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା। ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନୁ କହିଲା ଆପଣ ରାତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସୋହମ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବନି? ଚିନୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଲା। ଚିନୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୋହମ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ତୁମେ ଆଣିଛ, ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଟା ଆପଣ ମୋତେ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଚିନୁ ଭାବିଲା ଆରେ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ନିଜେ କିଣିନି, ସେ ପିଲା କହୁଥିଲା ଏଇଟା କିଏ ଆଗରୁ କିଣିଥିଲେ। ଓ ଏବେ ବୁଝିଲି, ଏସବୁ ତାହେଲେ ଏଙ୍କ କାମ, ଯେମିତି ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ତ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ସେଦିନ ସବୁ ହିସାବ ସାରିଦେବି। ସୋହମ କହିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏ ଡ୍ରେସ୍ର ଦାମ କେତେ? ଚିନ୍ମୟୀ କହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି। ସୋହମ କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଚିନୁ କହିଲା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଗଲି, ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କେବେ ଆଣିନଥାନ୍ତି। ସୋହମ କହିଲେ ତୁମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମର ଆଉ ମୋର ପସନ୍ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ସତରେ ତୁମକୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଚିନୁ ମନେ ମନେ କହିଲା କାହିଁକି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆଣିଲି, ଡ୍ରେସ୍ଟା ପାଇଁ ଯେତେ ଖୁସି ଥିଲି ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା। ସୋହମ କହିଲା ଆସ, ଖାଇବା ଆସିଗଲାଣି, ଖାଇନିଅ, ତୁମକୁ ଭୋକ ହେଉଥିବ, ଅନେକ ବେଳୁ ଖାଇନ। ଚିନୁ ଓ ସୋହମ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କିତ ଚିନୁର ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କଲା। ଚିନୁ କହିଲା ହଁ ଭାଇ କୁହ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ଏବେ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲରେ ଅଛୁ? ଚିନୁ କହିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ତୁ ତ ସବୁ କଥାରେ ଟେନସନ୍ ନେବୁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ତୁ କାଲି ଫେରିବୁ। ଚିନୁ କହିଲା ମାମା ରାଗିଥିବ,
अंकित कहले ना ना रागिबे कहीं हौ टिके सोहम सार को फोनटा देलु। चिन्नू कहला मु कहीं मो फोन देवी तांकू मैं तांको फोन को कॉल करूँ न। अंकित कहले अरे एते रागुचु कहीं हौ रखुची। तापर अंकित सोहम को फोन को कॉल करी कहले सार किछि कहले ना नहीं। सोहम हसी कहले अरे भाई मते लगुनि कि मु केबे कहि परिबी। अंकित कहला सार एइटा सत कथा आपण को झीर अभाव हेबेनी किंतु आम चिन्नू परी झी आपण केबे भी पाइबेनी। सोहम कहले सेइटा तो मु भल भाबे जाने सेइथि पाई तो पसंद करिछि। अंकित कहले मु पूरापूरी व्यस्त केबे से शुभ समय आसीबो आउ आम दुहिंक संपर्क अधिक घनिष्ठ हब। हसिकी सोहम कहले अच्छा ताहले तुमे सला हेबा पई पूरा व्यस्त हौ तुमे रुह मोर टिके काम अछि परे फोन करिबी। सोहम एबे बेड उपरे बसी लैपटॉप रे किछि ऑफिस फाइल चेक करुथुले। चिन्नू जाई सोफा रे बसी आखि बंद करी निज थक्का मेंटेइबाकू चेष्टा कला। सोहम चिन्नू को एमिति शोइथिबा देखि पाखक आसी कहले तुमे एठी केमिति शोइबो बेड को जाओ। चिन्नू कहला आउ आपण कोठी शोइबे व्यस्त हुअंतुनी मु एठी ठीक अछि गोटे राति एडजस्ट हेइ जिवो। सोहम जानी पाले चिन्नू एमिति रागी कहूची किंतु से आउ कौन करि परिबे। मने मने कहिले मु भाबुतली आज रातिटा आमे दुहे न सोई केवल कथा हेबा बहुत कथा दुहिंक हृदयर अति गोपन कथा। चिन्नू कहला आपण एमिति मो पाखरे काहेकि ठिया हेइछंती जांतु सोइबे। सोहम आउ किछि न कहि बेड पाखु गले आउ सोइबाकू चेष्टा कले तांकू किंतु निद आसुनथुला। केमिति निद हेबो जदि काहा पाखरे ता मनर मनीष थाए तेबे मन केवल ता सह समय काटिबाकू चाहे ताकू देखिबाकू आउ ता सह गपिबाकू चाहे। सेमिति किछि समय बेड रे पड़ला परे सोहम उठी आसिले चिन्नू पाखकू आउ ताकू निरीखेई देखिबाकू लागिले। तार सुंदर चंपा फूल परी देह को अनेक समय जाए चाहिए केते सुंदर तुमे चिन्मयी तुम आखि मुह देह सबू जेमिति आकर्षणर गंताघर। सोहमर युवक मन जेमिति महुआ हो जाइथिला आखिरे आखिरे जेमिति से चिन्नू को छुई जाउथुले निज नियंत्रण हराई बसिले। सोहम चिन्नू पाखरे बसी तार डाहाण हाथ को किछि समय निज हाथ रे धरिले आउ हल्का भावे निज ओठरे छुआई देले। चिन्नू सेमिति शोइथिला। सोहम एबे चिन्नूर आहुरी पाखकू लागि जाई ता गाल रे ओठ लगाइबा बेले निद भांगीगला। चिन्नूर धक्काटे देला सोहम को स्वाभाविक हेगले सोहम आउ निज भूल पाई तांको खराब भी लागुथुला। चिन्नू पूरा राग आउ भयरे थरुथुला। सोहम चिन्नूर पाद पाखरे बसी पड़ी कहले प्लीज चिन्मयी फॉरगिव मी प्लीज मो अजाणतरे मु छोट भूलटे करिदेली। चिन्नू कहला छोट भूल इटा छोट भूल आपण मो इज्जत सह खेलिबाकू बसिथिले आउ एइटा आपणक पई छोट भूल तेबे बड़ भूल कोउटा गोटे झियो पई तार सम्मान निज जीवनठु भी मूल्यवान आउ आपणक आखिरे बोधे झियो माने माटी की पत्थर। सोहम कहले सुण चिन्मयी मु तुम सह सेमिति किछि भी करिनी तुमे रागनी मु तुमको बहुत भल पाए तुमको विवाह करबाकू चाहे तुमे जदि हाँ कहबो तेबे एठू जिबा परे मु मो मम्मी डैडी को कही तुम घर को प्रस्ताव देबी। चिन्नू कहला एकदम चुप आउ पदे भी आपणक मुहरु मु सुनिबाकू चाहुनी चोरी धरा पड़ीगला बोली बाहाना बाहरुची मु तुमको भलसे जानीगली तुमे धनी लोक माने समस्ते एका परी अभिषेक सारंगठू आपण आहुरी सांघातिक से तो मुहरे निज इच्छा कहिथिले मोर अनुमति चाहिथिले आउ आपण तो मो सह बदमाशी करबाकू पूरा प्लान करि देइछंती छी मते घृणा आसुची आपणक उपरे। सोहम कहले मते विश्वास कर चिन्मयी मु किछि बाहाना करूनी मु तुमको प्रथम देखारु ही भल पाई बसिछि जदि विश्वास न होउची तेबे तुम अंकित को कॉल करी बुझिनियो। चिन्नू कहला थाउ से अंकित भाई ना मो आगरे आउ कुहनी से भी मोह सह चिटिंग करिछंती आपणक परी गोटे चिटर पाखरे चाकरी ठीक करी से मते बारंबार ठकैछंती केते टंका देइछ तांकू मते पटेइबाकू। सोहम कहला प्लीज सेमिति कुहनी अंकित बहुत भल से तुमको निज भौणी परी भल पाती तुम भविष्यत पई से बहुत व्यस्त सेइथिपई से मते सपोर्ट करंती। चिन्नू कहला मोर काहारी उपरे विश्वास नहीं ना आपणक उपरे आउ ना अंकित भाई उपरे जोठी मो निज भाई बेईमान हो जाइछि सेठी मु काहाको विश्वास करिबी केते विश्वास करी तो मु आपणक सह एठिके आसीथिली गोटे रूम रे रहिथिली कौन कले आपण मो सह विश्वासघातकता। चिन्नू बहुत जोरे कांदिबाकू लागिला। सोहम चिन्नू पाखकू जाई तार हाथ को धरी कहले एई प्लीज कांदनी। चिन्नू सोहमर हाथ को छाटी दे कहला घुंचंतु मो पाखरु
ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ସହ କଥା ହେବେନି। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବିନି। ନିଜ ମାମା ପାପାଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷମ ହେଇଯିବି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ ବିକ୍ରି କରି ଚାକିରି କରିବିନି। ସୋହମ କହିଲେ, ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ। ଛି, ଏତେ ଖରାପ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଚିନୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ? ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୋ ସହ? କ'ଣ ମୋର ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ସୋହମ କହିଲେ, କହୁଛି ତ, ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତେ ସାରା ଗାଳି ଦେଲଣି, ଏବେ ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। ଚିନୁ କହିଲା, ଜମାରୁ ନୁହେଁ, ମୋ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ମୋ ସହ ଏମିତି ବଦମାସି କରିଛି। ମୋ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛ, ଅଲିଭା ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ମୋ ଦେହରେ। ସୋହମ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଲିଟାରେ ରାଗୁଛ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି ତୁମ ସହ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତୁମ ମନ ବୁଝିଥାନ୍ତା? କ'ଣ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି? ଚିନୁ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ସୋହମ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ପଦେ ବି କିଛି କୁହନି, ନହେଲେ ମୋ ରାଗ ତୁମେ ସହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋତେ? ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍? ତୁମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ମୋତେ ବହୁତ ଝିଅ ମିଳିଯିବେ ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଠୁ ବି ମୁଁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଭାବେ। ତୁମ ସହ ଛୋଟ ଭୁଲଟିଏ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତୁମ ଗାଳିକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉଛି। ଆରେ, ତୁମ ସହ ଯଦି ମୋର କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାର ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ପାରିବ? କେତେ ବଳ ଅଛି ତୁମ ଦେହରେ? ଯଦି ଚାହିଁବି ଏବେ ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମ ଦେହର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ନୀଚ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସମ୍ମାନ ବି କରେ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଏମିତି ରାଗିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଚିନୁ, ଆଉ ସୋହମ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ରହିଲା। ସୋହମ ଆଖିରୁ ବି ଝରି ଆସୁଥିଲା ଲୁହ 2 ଧାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁହେଁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନୁ ସିଧା ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତା ମାମା ଡାକିବାରୁ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଚିନୁର ମାମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଚିନୁ ଆସିବା ବେଳେ ଯେମିତି ତାର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଯେତେ ହେଲେ ବି ଝିଅ ପିଲାଟା, ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଜକେଇ ଆସିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ଅମଣିଷ ପରି ଆମକୁ ଭୁଲି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ବୋଝ ଉଠାଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଚିନୁ ଜୀବନରେ କେହି ରାଜକୁମାର ଆସୁ ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନେକ କିଛି ସହୁଛି। ଏପଟେ ସୋହମ ବି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଡାଡି ପଚାରିଲେ, କାଲି କାମ କେମିତି ହେଲା? ତାକୁ କିଛି ଶୁଭିଲାନି। ତା ମମିଙ୍କୁ ସୋହମର ଚେହେରା କେମିତି ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ସୋହମ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ମମି, କିଛି କହିବ? ତାର ମମି କହିଲେ, କହ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ତୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଯଦି ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର? ଡାଡିଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତୋଠୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ସୋହମ କହିଲେ, ମମି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମମି ପଚାରିଲେ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବି? ସୋହମ କହିଲା, ନା ମମି, ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ମମି କହିଲେ, ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛୁ, ଯେମିତି ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ତୁ କହୁନୁ। ସୋହମ କହିଲେ, ମମି, ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ କାହିଁକି ଆସେ? ସତରେ ନିଜ ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ, ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି। ସୋହମ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇ ରହେ। ତାର ମମି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଏ, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁକିଛି ନିଜ ମମି ପାଖରେ କହି ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିବା ପିଲା ଦିନେ ଏମିତି ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ଆଉ ନିଜ ମନ କଥା କାହା ପାଖରେ କହିପାରେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ସାଥୀଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ। ସୋହମ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିଲା ଲୁହ 2 ଧାର। ତାର ମମି ସେ ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ଆଖିରେ ଯାହା ପାଇଁ ଲୁହ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ ତୋ ଓଠର ହସ ହେଇଯାଉ। ସୋହମ ଆଉ ଟିକେ ନିଜ ମମି ପାଖକୁ ଜାକି ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦିଲା। ତା ମମି ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଅନେକ କିଛି ବୁଝେଇଲେ, ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁ ନଥିଲା ଜମା। ସୋହମ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ତୁମ କଥା ସତ ହବନି ମମି,
ମୋତେ ଲୁହ ଦେଇଥିବା ଝିଅ ମୋର ହସ ହବନି। ସେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଘୃଣା କରେ। କେମିତି ଭଲ ପାଇବ ସେ ମୋତେ? ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ସେ ଭାରି ହୃଦୟହୀନା, ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର। ତା ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ନିଜର କରିବି? ତାକୁ ଭୁଲି ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଅଦେଖା ଜାଗାରେ ଏମିତି କ୍ଷତ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କେବଳ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବି। ଚିନୁ ବି ସେମିତି ଫେରିବା ବେଳୁ ବୁଝା ପରି ନିଜ ରୁମ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥାଏ। ତାର ମାମା ଡାକି ଡାକି ଥକିଗଲେଣି। ପାପା ଆସି ଡାକିବାରୁ ଚିନୁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଚିନୁର ପାପା କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ସକାଳୁ ଆସି ଶୋଇଛୁ, ଆ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ? ଚିନୁ କହିଲା, ପାପା ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଆପେ ଯାଇ ଖାଇବି। ଚିନୁର ପାପା କହିଲେ, ମା ରେ, ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅଙ୍କିତ କେତେବେଳୁ ଆସି ବସିଛି, ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଚିନୁ ବିରକ୍ତିରେ କହିଲା, ପାପା ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଙ୍କିତ ସେତେବେଳେ ଚିନୁର ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏମିତି ଚୁପଚାପ ରହିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ସେଠି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ରାଗିଛୁ? ଚିନୁ କହିଲା, କାଇଁ ସେଠିକି କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି? ଏବେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଯିଏ ମୋତେ ସେଠିକି ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲନି? ସେ ତ ଆଜିକାଲି ତୁମର ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଯେ ତୁମର? ବହୁତ ବାଧିଲା ଅଙ୍କିତକୁ। ତଥାପି ଚିନୁର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଚିନୁ? ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଚିନୁ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଯାଅ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ସବୁ କିଛି ନ କହିବୁ ତେବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। ଏତିକି ବେଳେ ଚିନୁର ମାମା ଆସି କହିଲେ, ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲ ଏଠୁ, ତୋ ପାପା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଚିନୁ ଚାଲ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ସିଧା ଏଠିକି ଆସିଛି, କିଛି ବି ଖାଇନି। ସକାଳୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୋର ଆଉ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଫ୍। କହ, କେତେ ଟେନସନ୍ ନ ଲାଗିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଭାଇ? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ? ତୋ ରାଗିବାର କାରଣ ତ କହ। ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଛି ତୋ ପାଖରେ? ଚିନୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆଗେ ଖାଇନିଅ, ତାପରେ କହିବି। ଅଙ୍କିତ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚିନୁର ମାମା ଅଙ୍କିତର ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଖାଇବା ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ପାଗଳି କଥାରେ ରାଗୁଛ ଅଙ୍କିତ, ତୁମେ ଖାଅ। ସେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ତ, ତେଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ରାଗୁଛି। ଅଙ୍କିତ ପୁଣି ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଇ ଆସେ ଖାଇବୁ ମୋ ସହ, ନହେଲେ ଉଠିକି ପଳେଇବି କହୁଛି। ଚିନୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯାଇ ଖାଇଲା। ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କିତର ଫୋନ୍କୁ ସୋହମ କଲ୍ କଲେ। କିଛି ରିଙ୍ଗ ହେଇ କଟିବା ପରେ ଅଙ୍କିତ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଶେଷ କରି ସୋହମକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ସରି ସାର୍, ଖାଉଥିଲି, ତେଣୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲିନି। ସୋହମ କହିଲେ, କୁହ, କ'ଣ କହିବ? ତୁମର ଅନେକ ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ଚିନୁ ବି କିଛି କହୁନି। ସୋହମ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଚିନ୍ମୟକୁ ପସନ୍ଦ କରି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବି ଦୁଃଖୀ, ଆଉ ମୁଁ ବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରହୁଛି, ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଅଙ୍କିତକୁ ସୋହମର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରି କିଛି ପଚାରି ହେବନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଚିନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କହ ଚିନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ମୋତେ କହ। ମୋର ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ କେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିବେ। ଚିନୁ ରାଗରେ ଅଙ୍କିତକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁର ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଧୀରେ କହ, ଆଣ୍ଟି ଶୁଣିବେ। ଚିନୁ ଅଙ୍କିତର ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ଚିନୁ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କ'ଣ ସତ? ଚିନୁ କହିଲା, ତା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମିଛ କହୁଛି? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏମିତି ଲୋକ ନୁହେଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୋ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଉପରେ। ଚିନୁ କହିଲା, ତୁମ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, କାରଣ ତୁମେ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହ। ସେ ଗାଡ଼ି ବି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛ, ସତ ନା ମିଛ? ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ତୁ ସତ ଜାଣିଯାଇଛୁ ଯଦି ମୁଁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସୋହମ ସାର୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାଡ଼ି ମମି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ।
ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁଖ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଆଉ ତତେ ମିଛ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୋ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ସେ କହିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୁଣି ବିବାହ କରିବେ? ଶିଳ୍ପପତି ସୋହମ ରାୟ ବିବାହ କରିବ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଘରର ଝିଅକୁ? କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ରାଗେନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗେ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇସାରେ। ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ନର୍ମାଲ ରହ। ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଚିନୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଅଙ୍କିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ କ'ଣ ସୋହମ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଚିନୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲି। କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସୋହମ ସାର୍ ନିଜେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ଚିନୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚିନୁ ବାହାଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଲାଗୁନି ଚିନୁ ଆଉ ସେଠି ଚାକିରି କରିବ। କେମିତି ଚଳିବେ ସେମାନେ? ତା ପରଦିନ ଚିନୁ ଅଫିସ ଯାଇ ସିଧା ଗଲା ସୋହମଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏ ଜବ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ମୋତେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଅଧିକ 5,000 ଦେଇଛି ସେ ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ। ଚିନୁର ଏମିତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆସିବା ଆଉ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୋହମ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଷ୍ଟାଚୁ ପରି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଚିନୁ କହିଲା, ଆସୁଛି ସାର୍, ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେବନି। ସୋହମ କହିଲେ, ରୁହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏମିତି କ'ଣ କେହି ଜବ୍ ଛାଡ଼େ? ଏତେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କାହିଁକି କରୁଛ? ପ୍ଲିଜ୍ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ କାଲିଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ତୁମେ ମୋ କଷ୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ାନି। ଚିନୁ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋହମ କହିଲେ, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଅ। ମୋତେ ଏମିତି ଇନସଲ୍ଟ କରନି, ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ଚିନୁ କିଛି ନ କହି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସୋହମ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଣି ଚିନୁ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚିନୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି ତା ପାଉଣା ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କିଛି ଅଧିକ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ରୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଇନସଲ୍ଟ ହେବେ। ସୋହମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିନିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ତୁମ ସହ ସାରା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୋହମଙ୍କର ସେହି ରାତିର ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ସୋହମ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ହରେଇ ବସିବେ? ଆଉ କ'ଣ ସୋହମ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଚିନ୍ମୟକୁ ପାଇପାରିବେନି? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଉଁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।